Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan online classes. My dear students, in this video we are going to start a new chapter, that is organism and population. Okay, this is the first chapter in the last unit, ecology. There are 4 chapters in the unit ecology. You have already discussed remaining 3 chapters. You have discussed ecosystem, you have discussed biodiversity and its conservation. You have also discussed environmental issues. Now, we are going to discuss first chapter, organism and population. Here, organism means an individual. Organism andre ಒಂದು ಜೀವಿ, right? If you see here, this is an organism, this is another organism. So ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ನಾವು organism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I am an organism. Dog is an organism. Cat is an organism. Yes. Then what do you mean by population? Population means group of organism of same species. Yes, group of organism of same species is called population. Okay, in this chapter we are going to discuss about organism and its environment. Then we are going to talk about population interactions. Okay, first of all, let us understand what is ecology. Of course, ecology is a branch of biology. ಇದು ಬಯಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದೊಂದು ಟೈಗರ್. ಟೈಗರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೀವಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಈ ಜೀವಿ ಬೇಕು. ಟೈಗರ್ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಗರ್ ಡೀರನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡೀರ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್. ಈಗ ಈ ಡೀರ್ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಡೀರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. Sun is required.
ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಲೈಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಮೂರೂ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ರೈಟ್, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಜೀವಿಗಳು, ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಪರಿಸರದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕಾಲಜಿ? Ecology is the study of interactions of organism with each other and with the environment. Yes, very simple definition. Study of interactions of organism with each other. So this organism interact with this organism. So with each other and with environment. So they interact with the environment also. Yes, so this is the definition of ecology. Now see here, term ecology coined by Ernst Haeckel. Can you see this person here? He is Ernst Haeckel. Ernst Haeckel coined the term ecology. Okay. Father of modern ecology is P. Odum. Can you see here? So he is a P. Odum. He is a father of modern ecology. Now very important is, father of Indian ecology is Professor Ramdev Mishra. This is the most important. Who is the father of Indian ecology? Professor Ramdev Mishra. Can you see the picture here? So he is a Professor Ramdev Mishra. He is father of Indian ecology. Okay. Now, ecology is concerned with 4 biological organizations. Mainly, ecology operates in 4 levels of biological organizations. See here, 4 levels of ecology. First one is organisms, second one is populations, third one is communities, and fourth one is biomes. It is very important for 2 marks. Mention the 4 biological organization level of ecology. Okay, so mainly ecology is concerned with the 4 levels. First one is organism, second one is population, third one is the communities, and fourth one is biome. Actually, if you see the biological organization, once you remember biological organization starts with cells, then tissue, then organ, then
organ system, then organism. Okay, one individual is called organism. Then group of individual, population. Group of population is community. It is biological community. Okay, community. Then here you can see interaction between abiotic and biotic components. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಬಯೋಮ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಮ್. ಬಯೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ where we can find many ecosystem. The large area on the earth where we can find many ecosystems. Okay, that is what is called biome. And finally biosphere. Biosphere, we can call it as Jiva Gola. Biosphere means what? It is life supporting zone of earth. Life supporting zone of the earth is called biosphere. See, organism, next level is population, next level is community, next level is actually ecosystem, next level is biome, and next level is biosphere. But remember here, ecology is concerned with only 4 levels. Okay, it is concerned with the 4 levels. Actually there are 6 levels, but ecology is concerned with the 4 levels. First one is organism, second one is population, third one is communities, and fourth one is biomes. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾವು ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Then what do you mean by population? It is the group of organism of same species. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what you mean by population. That is the group of same species. Group of same species. Now you see here, so this is the community. Community andre ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? Here we can find many populations. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. Group of populations in an area. Okay, now you see here the fourth level of ecology is biome. Okay, biome is different, biosphere is different. Right? Which is the larger? Biosphere is the larger. Within the biosphere
we can see different biomes. Okay, so biomes means it is the large area on the earth. We will discuss little about biomes in this class only. Okay, now the first topic of this chapter is organism and its environment. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, right? So that is what is the first topic, organism and its environment. Here first of all we will study about physiological ecology. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು physiological ecology. What do you mean by physiological ecology? It is very simple. Physiological ecology means it is ecology at organismic level. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸ್ಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸ್ಮಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, ecology at organismic level is called physiological ecology. See here, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು animal ಇದೆ. Which is this animal? This is the polar bear. ಹಿಮ ಕರಡಿ ಇದು. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Sometimes temperature is below 0 degree. ಅಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂತಹ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕಾಲಜಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಹಿಮಕರಡಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಡೆಸರ್ಟಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ physiological ecology, it is the study of adaptation. Adaptation ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ as I told you, we are going to study little information about biome. Later we study about population. Okay, first of all we study about biome. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಬಯೋಮ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್
Biome is the large area on the earth with the similar climate having particular plants and animals. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಸಿ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು. ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಮ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಿ ಟಂಡ್ರಾ. Tundra, it is the grassland and where we can find the temperature is very low. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಂಡ್ರಾ. ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಡೆಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಯೋಮ್, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಯೋಮ್, ಟಂಡ್ರಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಯೋಮ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಟಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮ್ ದೆನ್? Large area on the earth with the similar climate having particular plants and animals. Okay, major biomes are desert, rainforest and tundra. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಟಂಡ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ rotation of earth. As we know, that is rotation of earth around the sun. ಅರ್ತ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವು? ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟಿಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲುವುದು. ಈ ಅರ್ತ್ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ. Because of rotation of earth and tilt of its axis cause annual variation in temperature. Annual, varshika, variation, changes in temperature. ಜನವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ rotation of earth around sun and tilt of its axis. Because of this annual variation in temperature, it is leading to different seasons. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಸ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, these variations and precipitation forms major biomes. ಈ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ
ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್? ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಡ್ರಾ? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ಓಕೆ, now let us see major biomes of world. ಅದು ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, it is not just temperature, it is a mean annual temperature. ಮೀನ್, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೀನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಅದು ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮ ಇರ್ಬೋದು, ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಯೋಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ ಯು ಸಿ. Next biome you see this is the grassland, right? Now next see this is the temperate forest, right? After that you can see this from here to here, this is the tropical forest. So tropical forest ನಲ್ಲಿ you can find heavy rainfall, ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ 450 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ coniferous forest. This is coniferous forest. Coniferous forest means you can find conifers, cone shaped trees ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ coniferous forest ನಲ್ಲಿ. And finally you can see here it is, that is Arctic and alpine tundra. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟಂಡ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೆಸರ್ಟ್,
ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್: ಡೆಸರ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, coniferous forest, arctic and alpine tundra. Now, major biomes of India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 different biomes in our country. First one you see, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ we find that tropical rainforest is there. Tropical rainforest means ಮಳೆಕಾಡುಗಳು. And we have deciduous forest. Deciduous forest ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳು. Deciduous forest, ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Then we have desert. Desert is there. We have sea coast. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಬಯೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, second one is the deciduous forest, third one is the desert, and fourth one is sea coast. So these are the major biomes in the world and major biomes in the India. Okay, now see here, already ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯೋಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೌ once you understood about biome, now let us talk about habitat. Already you know what do you mean by habitat. Habitat is the place of living of an organism. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಬದುಕುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಬಯೋಮ್. ಒಂದು ಬಯೋಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಯಾವುದೇ ಬಯೋಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ ದ ಬಯೋಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯೋಮ್ಸ್, correct? So first one is regional and local variation within a biome, and second one is abiotic and biotic components make different different habitats. What do you mean by abiotic? Ecosystem ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. abiotic ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕೋ-ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕೋ-ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದು. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಎ ಬರೆದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್.
ಸೊ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 2 reasons to make different habitats: regional and local variation within a biome and abiotic and biotic components. ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಯೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 2 ಕಾರಣ. ಬಯೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ರೀಜನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬಯೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, life is not only exist in favorable conditions. As we know, life exists even in extreme and harsh habitats. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫೇವರೇಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜೀವಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಡೆಸರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಮೇಘಾಲಯ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಇನ್ ದ ಮೇಘಾಲಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಹೊಳೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯ ಬೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಬೆಟ್ಟಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು, ವೇರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೆ. ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದೇ ಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳು. ರೈಟ್. ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು, ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ
ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್. ಫೇವರೇಬಲ್ ಇದ್ದಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ they may ask in exam like this, life exists even in extreme and harsh habitat, justify this statement by giving 2 examples. ಆವಾಗ ನೀವು ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ನಾವು one more term you should know here, very important term and very important for 1 marks it is. One more term. Okay, what is that one more term? See there, niche. Surprised? Spelling is N-I-C-H-E. It is pronounced as niche. Okay, you can pronounce it as niche, whatever it is, but spelling is N-I-C-H-E. Niche andre enu? Niche andre enu? It's very important. See, what is niche? The distinct role and position of an organism in its environment. Once again read. The distinct role and position of an organism in its environment. Role and position. Role and position of an organism in its environment is called niche. It is very important for 1 marks. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಿಶ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಿಶ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Suppose you think that this college is the habitat of me. I am an organism. Okay, I am an organism. Nanna habitat yaudu? This college. Think that. College is habitat of me. Here I am biology lecturer. And I am teaching biology. So, biology lecturer ಇದೆಯಲ್ಲ, that is niche of me. College is habitat, biology lecturer ಅನ್ನೋದು niche. Similarly, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ think about your mother. What is the habitat of your mother? Habitat of our mother is home. Home is the habitat. Okay. And mother is cooking. Cooking is niche of mother. Right? Don't confuse between habitat and niche. I think ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಶ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ರೋಲು ಏನು, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಅದು ನಿಶ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ you don't forget the definition of the niche. What is niche? The distinct role and position of an organism in its environment is called niche. Okay, this is today's discussion. Thank you so much. See you again.